हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आम सोशल साइंस रोचे तुम रोचे आसंता एनुअल एग्जाम निमंत बहुत हेल्पफुल हम ता विषय आम ये डिस्कस करवा 50 क्वेश्चन 50 रोचे सब सठिक आंसर सहित डिस्कस करवा। तो पिला माने एटा तुम देखिपार ये तुम रोचे सेट एर बुझिपार सेट एर अच्छे इतिहास राजनीति विज्ञान है प्रथम पत्र जेटा तुम रोचे फास्ट सेटिंग जो पढ़ा बुझेगा। तो टाइम भी दे दी 50 फुल मार्क दे दी। तुम रोचे कॉपीराइट ऑफ पोस्ट है कॉपीराइट ऑफ पोस्टार ये तुम रोचे व्हाइट पेपर हुआ जाए व्हाइट पेपर आसे है। देखिए नेक्स्ट प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे चलो। तो क्वेश्चन करवा पूर्व गोटे कथा कहबे जदि चैनल नुआ कर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव आगे समस्त गोटे गोटे वीडियो को भल लगुच तेज लाइक गोटे कर बुझे। चलो आरंभ करवा डेरी न करके। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छे देख भारतर पश्चिमतम द्राघिमा रेखा केउटी पश्चिमतम द्राघिमा रेखा कौटी अच्छे कौटी अच्छे 82 डिग्री 30 पूर्व ना हो 75 डिग्री 6 मिनट पूर्व ना 78 डिग्री 5 मिनट पूर्व ना हो के ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यहाँ तुम रोचे पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट हम बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे चलो 2 नंबर को हूँ गोवा उपकूल को लगी दक्षिण अवस्थित संकीर्ण उपकूल को कौन कहुए करमंडल कहुए ना तो कंकड़ ना हो उत्तर सरकार ना हो कन्नड़ कौन कहुए तुम रोचे कन्नड़ कहुए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हम। तापर हूँ 3 नंबर देख अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर जलवायु निरक्षीयक एवं द्वीपगुड़िक घंचरण कहीं परिपूर्ण कहीं परिपूर्ण हो तुम पे अच्छे अधिक पृष्ठपात जो है अधिक पृष्ठपात जो तो ऑप्शन नंबर ए हूँ ठीक हो चल एक सब हम ना आंसर नुह एक आंसर उपयोगी नुहति। तापर हूँ 4 नंबर देखा चल 4 नंबर अच्छे केउंटी आग्नेय उद्गीरण जो सृष्ट एक समस्या दृष्टि भिन्न कौटा तुम चिठी देखी रेल सड़क विमान परिवहन विपदपूर्ण जो श्वास चक्षु प्रभाव वृद्धि जल जोगाण प्रभावित वायु परिश्रवण हो इंजिन बंद कौन अच्छे बेटे 4 नंबर रोचे समस्या कौन केवट आग्नेय उद्गीरण जो सृष्ट एक समस्या दृष्टि भिन्न अच्छा सृष्टि दृष्टि भिन्न हो तो यहाँ तुम ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट है। तापर हूँ 5 नंबर 5 नंबर कौन केउ नदी नेपाल स्थित हिमालय बाहरी गंगा नदीर वायु कूल मिसी ना वायु बामकूल मिसी ना कौन अच्छे बेटा सन ना अच्छे घाघरा ना अच्छे गंडक ना अच्छे कोसी ये तुम रोचे घाघरा है घाघरा ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट हम। तापर हूँ 6 नंबर शिव समुद्रम जलप्रपात क्यों नदी सज्जार अवस्थित शिव समुद्रम जलप्रपात क्यों नदी सज्जार अवस्थित कौटा गोदावरी ना हो तुम गंगा ना हो कावेरी ना हो कृष्णा यहाँ तुम ऑप्शन नंबर हूँ सी हूँ करेक्ट है कावेरी नदी सज्जार अवस्थित। तापर हूँ 7 नंबर मौसुमी वायु केबे भारत मुख्य स्थल भाग पहुँची थाए केबे मे मस आरंभ ना हो जून मस आरंभ ना हो जुलाई मस आरंभ ना हो अगस्ट मस आरंभ कौटा आसो ये तुम रोचे जून मस आरंभ है जून मस आरंभ हो मौसुमी वायु भारत मुख्य स्थल पहुँची था तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट हम। से देखिए 8 नंबर कौन ओडिशा रे मौसुमी वायु कहीं प्रवेश करें कहीं प्रवेश करें पचार बंगोपसागर थी ना हो पूर्वघाट पर्वतमालार अवस्थित जो ना हो उत्तर में कर्कट क्रांति थी ना हो यार उपकूल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सह समांतराल होती कौन अच्छे ऑप्शन तो तुम ऑप्शन नंबर अच्छे डी हूँ करेक्ट है डी हूँ करेक्ट हम। तापर हूँ 8 नंबर यहाँ तुम 9 नंबर तुम 9 नंबर गछ बढ़ापी सर्वनिम्न केते उत्ताप आवश्यक तुम के 6 डिग्री सेल्सियस ना 8 डिग्री सेल्सियस ना 10 डिग्री सेल्सियस ना 12 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन आस तुम रोचे 6 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट हो। तापर से देखो चल 10 नंबर हूँ कुछ कुलडी अभयारण्य ओडिशार क्यों जिलार अवस्थित कुलडी अभयारण्य ओडिशार क्यों जिलार अवस्थित
ସମ୍ବଲପୁର ନା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ନା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ କ'ଣ ଆସିବ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। କୁଲଡ଼ି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି 11 ନମ୍ବର କହୁଛି ଭାରତର ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଥର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି? କେତେ ଥର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି? 12 ଥର ନା 13 ଥର ନା ହେଉଛି 14 ଥର ନା ହେଉଛି 15 ଥର? କେତେ ଥର? କେତେ ହେଉଛି 15 ଥର ହେଲା। ଭାରତରେ ହେଉଛି 15 ଥର ହେଉଛି ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର କହୁଛି ଯେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ରହିଛି? ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ କହିଛି? କେତେ? ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି କୋଟା ଆନ୍ସର? ତୁମର 12 ହେଉଛି ଯେଉଁ 17.65 ଶତକଡ଼ା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାରତର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର କେତେକ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଆଇରେ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ଆଉ ଡବଲ ଆଇରେ ନଦୀ ଆଉ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ ଅଛି ଆଉ ରେଣି ଅଛି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିବା ଏଠି ହେଲା। ଏଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ପର୍ବତମାଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖାଉଛି 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? 13 ନମ୍ବର କହୁଛି ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ପର୍ବତମାଳାର ନାମ କ'ଣ? ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ପର୍ବତମାଳାର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ଆସିବ ଏଟା? ଆରାବଳୀ ନା ହେଉଛି ସାତପୁରା ନା ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ? କ'ଣ ଅଛି? ପର୍ବତମାଳା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁଟା ଅଛି? ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁଟା ଅଛି? ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆରାବଳୀ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି 14 ନମ୍ବର ଆସ ଡବଲ ଆଇରେ ଚିହ୍ନିତ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଚିହ୍ନିତ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଠି ନଦୀର ନାମ ଏ ଜାଗାରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି? ଏ ଜାଗାରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି? କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ? ତୁମର ହେଉଛି କାହିଁକି ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି କାବେରୀ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। କାବେରୀ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛୁ? ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? କାହିଁକି ଗଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଠି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଛି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ଭଲସେ ଦେଖିବା। କରିବାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ନା ତୁମର ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆସିବ? ଏ ବି ସି ଡି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଆସୁଛି। 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁଟି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗ ଦେଶ ନୁହେଁ? ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗ ଦେଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେଉଁଟା ଆସିବ? ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଇରାକ ହେଲା। ଇରାକ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି 18 ନମ୍ବର ଆସିବ। 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାନବ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେତେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର? କେତେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 1870। ବୁଝିଲା? 1870। ତାପରେ ହେଉଛି 19 ନମ୍ବର ଆସ। 19 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁଟି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ନା ହେଉଛି ଦରଦାମର ସ୍ଥିରତା ନା ହେଉଛି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ନା ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ? କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? 19 ନମ୍ବର ତୁମର ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର ଆସ। ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ? କେତେ ଭାଗ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେତେ ଭାଗ? ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି 10.3 ଭାଗ ହେଲା। 10.3 ଭାଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ହେଉଛି 21 ନମ୍ବର ଅଛି ଉତ୍ପାଦନର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ସଂସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 21 ନମ୍ବର ତୁମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର ଆସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି
ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁଟା ସେଟା? এটা তোমার হচ্ছে দ্রব্যর বিভাজন অপশন নম্বর বি হচ্ছে করেক্ট হব। তারপরে হচ্ছে 23 নম্বর আছে কেউটি ଋଣର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ। ସୁଧର ହାର ନା ହେଉଛି ପ୍ରତିଭୂତ ନା ହେଉଛି ଋଣ ପ୍ରଦାନର କିସମ ନା ହେଉଛି ଚେକ୍। କ'ଣ ଆସିବ? 23 নম্বର ତମର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେକ୍ ହେଲା। ଚେକ୍ଟା ଗୋଟେ ଋଣର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ 24 নম্বର ଅଛି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? କେତେ ଭାଗ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 17 ଭାଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ 25 নম্বର ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନୂଆ କରିଦେଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ହେଉଛି 25 নম্বର ଦେଖିବା। 25 নম্বର କହୁଛି କେଉଁଠି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେଉଁଟା ହେବ? ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ହେଲା। ଭରଣା ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳ। ତାପରେ ହେଉଛି 24 নম্বର ଆସ ଆମ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? 1919 ନା ହେଉଛି 2001 ନା ହେଉଛି 2005 ନା ହେଉଛି 2009। ତ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା? ତୁମର ହେଉଛି 2005 ମସିହାରେ ହେଲା। 2005 ମସିହାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 27 নম্বର ଆସ 1976 ମସିହାରେ ସ୍ମରଣ ସିଂହ କମିଟି କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତୁମର ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କରେକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ 28 নম্বର ଆସ 28 নম্বର ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଭାଗ ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ? କେଉଁଟାରେ? এটা তোমার হচ্ছে চতুর্থ ভাগর হল। চতুর্থ ভাগ পার্ট পর হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে 29 নম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সদস্যମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? এটা তোমার হচ্ছে 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ବର୍ଷ ଏ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ 30 নম্বର ଆସ ଦେଖିବା। 30 নম্বର ପଚାରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? এটা তোমার হচ্ছে দিল্লির হচ্ছে অপশন নম্বর বি হচ্ছে করেক্ট দিল্লিরে। তারপরে 31 নম্বর আস নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ଭାରତର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ? এটা হচ্ছে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক। অপশন নম্বর সি হচ্ছে করেক্ট। তারপর হচ্ছে 32 নম্বর দেখো রামকৃষ্ণ মিশন কিଏ গঠନ କରିଥିଲା? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲା? এটা হচ্ছে তোমার অপশন নম্বর এ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ହচ্ছে 33 নম্বର ଦେଖ ଜାତୀୟ ସଂହତି କାଦୁ ଓ ଏଟା ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୃହ ନୁହେଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଥିଲା? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କାହାର? ଏଟା ତୁମର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁର ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ 34 নম্বର ଆସ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେବେ ହେଇଥିଲା? এটা তোমার হচ্ছে 1857 ହେଲା। 1857 ମସିହାରେ। ତାପରେ ହେଉଛି 35 নম্বର ଆସ 35 নম্বର ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଅସହଯୋଗ ବି ହେଇଥିଲା, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ବି ହୋଇଥିଲା। এটা ସାମଗ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି ହେଉଛି ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ହେଉଛି 36 নম্বର ଆସ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? এটা ହେଉଛି 1757 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ହେଉଛି 37 নম্বର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଟାଲୀ ହେଲା। ଇଟାଲୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି 38 নম্বର ଦେଖ 38 নম্বର ହେଉଛି 1917 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାମଚଳା ସରକାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲା? এটা তোমার হচ্ছে ମାର୍ତୋଭନା ଲେନିନ୍ ଲୋଭଭ ନା ଟ୍ରଟ୍ସ୍କି? କିଏ ଆସିବ? এটা তোমার হচ্ছে ଲୋଭଭ ହେଲା। ଲୋଭଭ ଥିଲେ କାମଚଳା ସରକାର ଥିଲା। ତାପରେ 39 নম্বର ଆସ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ଏଟା ହେଉଛି ଜେନେଭା ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ହିଟଲର
କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହିଟଲର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନୁହେଁ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେ। ତାପରେ ହେଉଛି 41 ଦେଖିବା। ରୋମ୍, ବର୍ଲିନ, ଟୋକିଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି 1937 ମସିହାରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ, 1937 ମସିହାରେ। ତାପରେ ହେଉଛି 42 ନମ୍ବର ଗିନି କାହାର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା? এটা তোমার হচ্ছে ফরাসিরা না, ফরাসির অপশন নম্বর বি, ফরাসিরা। তারপর হচ্ছে 43 দেখো, নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ମାର୍ଶାଲ ଯୋଜନାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶଟି? 43 ନମ୍ବର এটা তোমার হচ্ছে সোভিয়েত রুষ ହେଲା, সোভিয়েত রুষ, অপশন নম্বর সি। তারপর 84 নম্বর আছে ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? এটা তোমার হচ্ছে 1953 মସିହାରେ ହେଲା, 1953 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1953। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଦେଖାଗଲା। 50 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିଟୋ କ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଦାବି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଟା? ତାପରେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା, ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ, ବୁଝିଲା, ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସୋଭିଏତ ସଂଘର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ପତନ ଘଟିଥିଲା? କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଗୋର୍ବାଚେଭର। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି? କିଏ ଭକ୍ତ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ନା କବିର, ନା ବୁଦ୍ଧଦେବ, ନା ଅଛି ନାନକ? କିଏ ଆସିବ? ଏଟା ତୁମର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ ହେଲା, 47 ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧଦେବ, ସି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର କେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ପୌର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋଉଟାରେ? এটা তোমার হচ্ছে ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝିପାରିଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଅଶୋକଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ? କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ? এটা তোমার ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଅଶୋକଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କେଉଁ ଦିନ? এটা তোমার হচ্ছে ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। এটা ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଥିଲା ତୁମର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 1ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି MCQ। ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇପରି ତୁମର ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ତୁମର ଆସିବ ହେଲା, ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହେଉଛି ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ ମଷ୍ଟଲି ହେଲା। ରହିଲି।